ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ 16ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, if y equal to a sin x plus b cos x, then prove that d square y by dx square plus y equal to 0. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇവിടെ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ we get the answer. First find first derivative dy by dx equal to d by dx of y is a sin x plus b cos x. Here derivative of sin x is cos x. Derivative of cos x is minus sin x. Thus we get a cos x minus b sin x. Next find second derivative d square y by dx square equal to derivative of dy by dx, that is d by dx of dy by dx equal to d by dx of, what is dy by dx? A cos x minus b sin x. Then derivative of this one, this cos x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ്, സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ്, മൈനസ് എ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ബി കോസ് എക്സ്. നെക്സ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദിസ് വൺ, ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു d square y by dx square equal to minus a sin x minus b cos x plus y. Y is given a sin x plus b cos x. Minus a sin x plus a sin x cancelled. Minus b cos x plus b cos x cancelled. Thus we get 0. അപ്പോൾ ഇത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് 0. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, y ഈക്വൽ ടു 3e raised to 2x പ്ലസ് 2e raised to 3x. പ്രൂവ് ദാറ്റ് d സ്ക്വയർ y by dx സ്ക്വയർ മൈനസ് 5dy by dx പ്ലസ് 6y ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ അതേ രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവും കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ആൻസർ 0 കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് dy by dx ഈക്വൽ ടു d by dx ഓഫ് 3e raised to 2x പ്ലസ് 2e raised to 3x ഈക്വൽ ടു e raised to xന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് e raised to x തന്നെയാണ്. ഹിയർ e raised to 2x ഈക്വൽ ടു e raised to 2x ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്ത് വേണം, 2xന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 2x? 2. അപ്പോൾ 3e raised to 2x ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് ഹിയർ 2e raised to 3x ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 3x. എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു 1 ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പോൾ 3e raised to 2x ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 2e raised to 3x into 3. 3 into 2, 6. Here 2 into 3, 6. For 6e raised to 2x plus 6e raised to 3x. Next find d square y by dx square equal to d by dx of dy by dx. What is dy by dx? 6e raised to 2x plus 6e raised to 3x. e raised to 2x derivative e raised to 2x into 2. Derivative of e raised to 3x is
e raised to 3x into 3. 6 into 2, 12. 6 into 3, 18. But 12 e raised to 2x plus 18 e raised to 3x. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ LHS സൈഡിൽ എല്ലാം കിട്ടി. Hence substitute these answers in the LHS side. d square y by dx square 12 e raised to 2x plus 18 e raised to 3x minus 5 into ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക 5 into dy by dx 6 e raised to 2x plus 6 e raised to 3x plus 6 into y equal to 3 e raised to 2x plus 2 e raised to 3x. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റും നെക്സ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 12 e raised to 2x plus 18 e raised to 3x minus 5 into 6 minus 30 e raised to 2x. Again minus 5 into 6 minus 30 e raised to 3x plus 6 into 3 18 e raised to 2x. 6 into 2 12 e raised to 3x. Next, how many e raised to 2x? 12 minus 30 plus 8. This 12 minus 30 plus 18 e raised to 2x. e raised to 3x 18 minus 30 plus 12. 12 minus 30 minus 18. Minus 18 plus 18 0. 0 e raised to 2x, that is 0. 18 minus 13 minus 12 plus 12 equal to 0. For 0 plus 0 equal to 0. Thus we get the answer 0. Next problem. Y equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x. Show that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0. നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ ആണ് y2ഉം y1ഉം. y2 മീൻസ് d സ്ക്വയർ y ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ, y1 dy by dx. y equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x. Next, dy by dx equal to d by dx of 3 cos of log x plus 4 sin log x. Then 3 cos log x derivative cos x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. അപ്പോൾ കോസ് ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ ലോഗ് എക്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 by x പ്ലസ് 4 സൈൻ യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് യു. ഹെൻസ് സൈൻ ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ലോഗ് എക്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് is 1 by x equal to 3 into minus 3 sin log x divided by x. Here 4 cos log x divided by x. അപ്പോൾ divided by x ഈ രണ്ട് ടേമിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ എന്താ കിട്ടുക? -3 sin log x plus 4 cos log x divided by x. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് കോഷ്യൻ റൂളിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ടേക്ക് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു LHS സൈഡ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് LHS സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് dy by dx equal to -3 sin log x plus 4 cos log x. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് LHS സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ബൈ രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് dy by dx ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് -3 sin log x plus
4 cos log x. അപ്പോൾ എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ടേംസ് ആണ്. അപ്പോൾ വി യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ. എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 1. പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുക. എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് -3 സൈൻ യു ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് യു. അപ്പോൾ -3 കോസ് ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് 1/x പ്ലസ് കോസ് യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ യു. അപ്പോൾ 4 മൈനസ് സൈൻ ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് 1/x. ഹിയർ വി ടേക്ക് എക്സ് കോമൺ ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? -3 കോസ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 4 സൈൻ ലോഗ് എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ്. ഹിയർ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ. നമ്മളുടെ ആൻസറിൽ അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ y2 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് y2 പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു y1. അപ്പം എക്സ് y2 പ്ലസ് y1 ഈക്വൽ ടു -3 കോസ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 4 സൈൻ ലോഗ് എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ്. നെക്സ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് എക്സ് to LHS side. We get x into x square y2 plus x y1. ഈ രണ്ട് ടേമിനെയും x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ x സ്ക്വയർ ആവും. ഹിയർ x y1 ഈക്വൽ ടു -3. ഈ രണ്ട് ടേമിലും നെഗറ്റീവ് കോമൺ ആണ്. ടേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്സൈഡ്. നെഗറ്റീവ് ഓഫ് 3 cos log x plus 4 sin log x. What is that? That is given y. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. y ഈക്വൽ ടു -y. Take this -y to LHS side. We get x square y2 plus x y1 plus y equal to 0. Is the answer. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് LHS സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഹിയർ യൂസ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂള്. നെക്സ്റ്റ് ഇതേ ടൈപ്പ് 2 പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. y equal to sin inverse x. Show that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx equal to 0. Y equal to sin inverse x. Then what is dy by dx? Derivative of sin inverse x is 1 by root 1 minus x square. Here also denominator term and take this to LHS side. We get root 1 minus x square dy by dx equal to 1. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ടേം LHS സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പോൾ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 1 ഈസ് 0. ഹിയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് 2 ഫങ്ഷൻസ്. Use product rule. First function into this root 1 minus x square into derivative of dy by dx. What is derivative of dy by dx? d square y by dx square plus second function dy by dx into derivative of root 1 minus x square equal to 0. That is first function root 1 minus x square, second function dy by dx. പിന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിൻ്റെത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു
What is derivative of root x? 1 by 2 root x. Here root u. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? 1 by 2 root 1 minus x square into ഇപ്പോൾ റൂട്ടിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 by 2 റൂട്ട് 1 by 2 റൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതുക ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്തിന്റെ വേണം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വേണം. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 1 ഈസ് 0. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x. ഹെൻസ് 0 മൈനസ് 2x. 1 by 2 റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് 2x ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് 0 മൈനസ് 2x ഈസ് മൈനസ് 2x. അപ്പൊ ഈ 2ഉം കട്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് എക്സ്, ഇവിടെ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് എക്സ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 1 പിന്നെ ഇൻറ്റു 2x ആകുമ്പോൾ 2x വരും. അപ്പം മൈനസ് 2xും ആ 2ഉം കട്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് എക്സ്. അപ്പം മൈനസ് എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0. നെക്സ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്ലൈ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. 2 ടൈംസ് റൂട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹിയർ റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും ക്യാൻസൽഡ് ആവും. അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് വൺ ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോമൺ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഇനി ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കോമൺ സ്റ്റെപ്പ്, ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ആർ എച്ച് എസിലുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ എൽ എച്ച് എസ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക. ത്രൂ ഔട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഹിയർ യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ. നെക്സ്റ്റ് ആൻസറിൽ എന്താണുള്ളത് അതിലേക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, y equal to tan inverse x whole square. Show that x square plus 1 whole square y2 plus 2x into x square plus 1 y1 equal to 2. Here y2 and y1 means second and first derivative. Y equal to tan inverse x whole square. Then power u square in the derivative 2u ആണ്. അപ്പോൾ here dy by dx equal to 2 tan inverse x into derivative of tan inverse x 1 by 1 plus x square. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x അല്ലേ? അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. പിന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 by 1 plus x square. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മാതിരി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 1 plus x square ഉണ്ട്. ടേക്ക് that denominator to LHS side, we get 1 plus x square dy by dx equal to 2 tan inverse x. So here first find out first derivative. Denominator lullathu LHS side like edukka. Next differentiate cheya. Derivative of 1 plus x square dy by dx equal to d by dx of 2 tan inverse x. Here product of two functions, hence we use product rule. 1 plus x square into derivative of dy by dx d square y by dx square plus second function dy by dx into derivative of 1 plus x square. 1 in the derivative 0, x square in the derivative 2x. So first function 1 plus x square, second function dy by dx. In the first term, derivative of dy by dx, d square y by dx square. Derivative of 1 plus x square, 0 plus 2x equal to 2 into derivative of tan inverse x, 1 by 1 plus x square. Here 0 plus 2x is 2x dy by dx.
അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ LHS സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് വരുന്ന 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുണ്ട് 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആകും. ഇവിടെ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2. ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ദ ആൻസർ നൊട്ടേഷൻ ഈസ് y2. അപ്പോൾ പിന്നെ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല, ആൻസറിൽ എന്താ ഉള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു y2 പ്ലസ് 2x ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 y1 ഈക്വൽ ടു 2. ദിസ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് 2-3 ഹോംവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ y ഈക്വൽ ടു 5 cos x മൈനസ് 3 sin x. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് y ഈക്വൽ ടു 0. From this y, find out dy by dx and d square y by dx square. Substitute the answers in this equation. We get answer equal to 0. Y equal to a e raised to mx plus b e raised to nx. Show that d square y by dx square minus m plus n dy by dx plus m n y equal to 0. ഇതേ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അവിടെ 2x-ഉം 3x-ഉം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5-ഉം 6-ഉം വന്നു. അപ്പോൾ 2-ഉം 3-ഉം ആകുമ്പോൾ 2 + 3 5, 2 × 3 6 വന്നു. ഇതേ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ്. y equal to 5000 e raised to 7x plus 6000 e raised to minus 7x. Show that d square y by dx square equal to 49y. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പം e raised to 7x ഇൻറ്റു 7 വരും. സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പം അഗെയിൻ ഇൻറ്റു 7 വരും. ഹെൻസ് 49 വരും. താങ്ക് യു.